السلام علیکم، امید ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا ایڈجیکٹیو کے بارے میں، تو اب ہم 4 نمبر کی سیکھیں گے ورب کے بارے میں۔ ورب کیا چیز ہے اور ورب کی کام کیا ہے، اور ورب کو ہم کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں، اور ورب کے کتنے قسم ہیں، ریگولر ورب، ارریگولر ورب، یہ کسے کہتے ہیں، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، یہ سب کچھ آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ انگلش میں ورب کی ڈیفینیشن ہے ورب اٹ از این ایکشن۔ ورب جو ہے ایک ایکشن ہے، ایکشن کا مطلب ہے کام، یعنی ورب ایک کام کو کہتے ہیں کسی جملے میں۔ جب بھی آپ کسی جملے میں ورب ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی جملے میں ورب کون سا ہے، تو آپ اس میں غور کریں گے کہ اس جملے میں کون سا کام ہو رہا ہے۔ فار ایگزامپل، I am drinking the water، میں پانی پی رہا ہوں، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جملے میں کون سا کام ہو رہا ہے، اس جملے میں ڈرنکنگ۔ تو اس جملے میں ڈرنکنگ ہو رہی ہے، تو ڈرنکنگ کا مطلب ہے پینا، تو ڈرنکنگ اس میں ورب ہے، ایک ایکشن ہے۔ دوسرا ایگزامپل ہے سمیر is eating the rice، سمیر چاول کھا رہا ہے۔ اگر آپ اس سینٹنس میں ورب ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کون سا کام ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سینٹنس میں کھانا کھا رہا ہے، تو ایٹنگ اس میں ورب ہے۔ تیسرا ایگزامپل they are going to کالام، تو آپ اس سینٹنس میں دیکھیں گے کہ اس سینٹنس میں کون سا کام ہو رہا ہے، تو آپ اس سینٹنس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس سینٹنس میں گوئنگ کا مطلب جا رہے ہیں، تو گوئنگ اس میں ورب ہے۔ تو اب ہم سیکھیں گے کینڈس آف ورب۔ کینڈس آف ورب کے بارے میں کہ ورب کے کتنے قسم ہیں، تو ورب کی 2 قسم ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے مین ورب، دوسرے نمبر پہ ہے ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب کو ہم ایگزیلری ورب بھی کہتے ہیں۔ تو اب ہم سیکھتے ہیں مین ورب۔ مین ورب کسے کہتے ہیں؟ مین ورب مین کام کو کہتے ہیں، مین کاموں کو، جیسا کہ گو، ایٹ، ڈرنک، واچ، پلے وغیرہ، اسے کہتے ہیں مین ورب۔ اب دوسرے نمبر پہ ہے ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب کو ہم ایگزیلری ورب بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ ورب ہے جو ہمارے مدد کر رہے ہیں، لیکن کہاں پر اور کس وقت میں اور کس چیز میں ہمارے ساتھ مدد کر رہے ہیں، اسے جاننا بہت لازمی ہے۔ تو ہیلپنگ ورب کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، یا اب ہوگا، یا آنے والے وقت میں ہوگا۔ ہیلپنگ ورب ہمیں ٹینس کے بارے میں بتاتا ہے۔ ٹینس کا مطلب ہے زمانہ یا وقت، کہ آیا کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوگا، یا اب ہوگا، یا آنے والے وقت میں ہوگا۔ تو اس کے ذریعے سے، اس کی مدد سے ہم اور لوگوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں، اور لوگ ہمیں بھی سمجھا سکتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب کون کون سے ہیں؟ ایز، ایم، آر، واس، ور، ہیو، ہیز، ہیڈ، شیل، ویل، مائی، مائٹ، کین، کولڈ، وولڈ، شولڈ، مسٹ وغیرہ، اسے کہتے ہیں ہیلپنگ ورب۔ اب میں آپ لوگوں کو کچھ ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ They are playing cricket، وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ تو اس سینٹنس میں ورب کون سا کام ہو رہا ہے؟ اس سینٹنس میں وہ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ تو کرکٹ استعمال کرنے کے لیے پلائنگ کا مطلب ہے کھیلنا، تو پلائنگ اس میں مین ورب ہے۔ اور اس میں ہیلپنگ ورب کون سے ہیں؟ ہیلپنگ ورب اس میں آر ہے۔ تو ہیلپنگ ورب کی وجہ سے، یعنی ہیلپنگ ورب کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ ابھی اس وقت گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ تو آر اس میں ہیلپنگ ورب ہے، اور پلائنگ اس میں مین ورب ہے۔ اب دوسرا ایگزامپل ہے I was going to mosque، میں مسجد جا رہا تھا۔ تو اس سینٹنس میں کون سا کام ہو رہا ہے؟ گوئنگ، تو گوئنگ کا مطلب ہے جانا،
गोइंग, तो गोइंग इसमें वर्ब है और कौन सा वर्ब है? ये इसमें मेन वर्ब है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? वास इसमें हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि वास के जरिए से हमें ये पता चला कि ये काम इस टाइम पे हो रहा था। तीसरा एग्जाम्पल है साजिद विल ड्रिंक द वाटर। साजिद पानी पिएगा। तो इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है? पीने का काम हुआ है। पीने को कहते हैं ड्रिंक, तो ड्रिंक इसमें वर्ब है और विल इसमें हेल्पिंग वर्ब है। अब हम सीखते हैं रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसकी दूसरी और तीसरी हालत ईडी पर ख़त्म हो जाती है। और दूसरे नंबर पे है इर्रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? इर्रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसकी दूसरी और तीसरी हालत ईडी पर ख़त्म नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास एक वर्ब है टॉक। टॉक का मतलब है बातें करना। तो बातें करना एक वर्ब है, एक एक्शन है, एक काम है। तो इसी तरह हर एक मेन वर्ब की तीन हालतें होती है। एक होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म को देखेंगे तो वो है टॉल्ट। तो आप देख सकते हैं कि आखिरी में ईडी आया है ये, और इसके थर्ड फॉर्म कौन सा है? ये सेकंड फॉर्म भी थर्ड फॉर्म भी है, टॉल्ट। मतलब टॉल्ट टॉल्ट टॉल्ट। तो इसके सेकंड और थर्ड हालत के आखिरी में ईडी आया है, तो ये कौन सा वर्ब है? ये रेगुलर वर्ब है। दूसरा वर्ब हमारे पास है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब है एक चीज का मुकम्मल होना, और कंप्लीट का सेकंड फॉर्म कौन सा है? कंप्लीटेड। और तीसरा हालत कौन सा है? वो है कंप्लीटेड। तो देखिए कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। तो इसके सेकंड और थर्ड हालत में ईडी आया है, तो ये रेगुलर वर्ब है। एक और वर्ब हमारे पास है वॉच। वॉच का मतलब है देखना, और इसकी सेकंड फॉर्म कौन सा है? वॉच्ड। और थर्ड हालत कौन सा है? वो है वॉच्ड। तो देखिए वॉच, वॉच, वॉच्ड। तो इसकी भी सेकंड और थर्ड हालत की आखिरी में ईडी आया है, तो हमें ये पता चलता है कि ये रेगुलर वर्ब है। और इसी तरह अगर हम दूसरी वर्ब देखें, गो का मतलब है जाना। तो जाना काम है, एक मेन काम है, यानी मेन वर्ब है। तो इसके सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना फर्क है। गो, वेंट, गोन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म की आखिरी में ईडी नहीं आया, तो ये कौन सा वर्ब है? ये इर्रेगुलर वर्ब है। अब एक और वर्ब हमारे पास है टेक। टेक के सेकंड फॉर्म कौन सा है? वो है टुक, और थर्ड फॉर्म टेकन। तो देखिए टेक, टुक, टेकन। तो आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म की आखिरी में ईडी नहीं आया, तो ये कौन सा वर्ब है? ये है इर्रेगुलर वर्ब। अब एक और एग्जांपल हमारे पास है ड्रिंक। तो ड्रिंक का मतलब है पीना। तो ड्रिंक का सेकंड फॉर्म है ड्रिंक और थर्ड फॉर्म है ड्रंक। तो इसकी भी दूसरी और तीसरी हालत की आखिरी में ईडी नहीं आया, तो ये कौन सा वर्ब है? ये इर्रेगुलर वर्ब है। खुलासा। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब एक काम को कहते हैं, एक जुमले में जो काम होते हैं वो वर्ब है। और वर्ब की दो किस्म हैं। पहला नंबर पे है मेन वर्ब और दूसरा नंबर पे है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब की दो किस्म है, एक है रेगुलर वर्ब और दूसरा है इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब इसे कहते हैं जिसकी दूसरी और तीसरी हालत ईडी पर ख़त्म हो जाती है, और इर्रेगुलर वर्ब उसे कहते हैं जिसकी दूसरी और तीसरी हालत ईडी पर ख़त्म नहीं होती, उसे इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वर्ब के बारे में बहुत कुछ सीख गए होंगे। तो 5 नंबर पे अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे एडवर्ब। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।